हाँ जी बेटा। तो आज का अपना टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसीपल। ठीक है। तो आई सजेस्ट यू, अगर ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਚੌਫ ਦੇ ਲਾਅ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਕਿਰਚੌਫਸ ਲਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਵੀਡੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ है ना। तो ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसीपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चनस न्यूमेरिकल्स काफ़ी एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਰਚੌਫ ਦੀ ਲਾਅ, ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਸ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसीपल ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਬਣਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ P Q R ਔਰ S ਚਾਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ B ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ D ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ। ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵਲੀ ਆਰਮ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ A ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ C ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो ये जो सर्किट होंगे ना, इसनों असी ब्रिज सर्किट बोलते हैं। हुण प्रिंसीपल की है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसीपल की चीज़ होंगी है। सुनो देखो, तुहानूं इस फिगर में ना दो कीज़ दिखाई दे रही हैं, की K1 ते आवली की K2। पहले असी K1 की नूं क्लोज करते हैं, फिर K2 की नूं क्लोज करते हैं। पहले K1 नूं क्लोज किया, फिर K2 नूं क्लोज किया, करंट पास करते हैं। देखो करंट गया आई करंट इत्थे पहुँचा, दो हिस्सों डिवाइड हो गया। आई विचों कुछ करंट I1 मान लो P चो पास होया, बाकी I माइनस I1 R चो पास हो गया। ठीक है। फिर I1 करंट इत्थे पहुँचा, वह कुछ हिस्सा IG गैल्वेनोमीटर चो पास होया, बाकी जोड़ा करंट है वो इत्थों पास होया, बाकी कितना बचा करंट I1 माइनस IG। फिर इधरों IG करंट आया और समझो आवली की क्लोज हैगी है। ठीक है ना। तो करंट अगे जाएगा D पॉइंट से पहुँचेगा। इधरों I माइनस I1 करंट आया D पॉइंट से पहुँचे, IG और I माइनस I1 दोनों D पॉइंट से मिल गए, टोटल करंट I माइनस I1 प्लस IG बन गया। हूँ इधरों I माइनस I1 प्लस IG करंट आया, इधरों I1 माइनस IG आया, C पॉइंट से दोनों मिले, I1 नाल I1 कैंसल, IG नाल IG कैंसल, टोटल करंट I बचे। ठीक है ना। हूँ I करंट जोड़ा है वो चल के बैटरी के नैगेटिव एंड तक पहुँच गया। ठीक है ना। ऑफकोर्स ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लैक्शन देगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर चो करंट जोड़ा है वो पास किया। ठीक है। अच्छा, ये ना जी तुहानूं आर रजिस्टेंस दिखाई दे रही है, ये वेरीएबल होंगी है, मतलब ये वैल्यू असी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, घटा या वधा सकते हैं। बेटा जदों भी तुसी ना किसी रजिस्टेंस की वैल्यू बदलते हो ना, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल चेंज हो जाता है। जिदा मतलब A का, B का, C का, D का, हर पॉइंट का पोटेंशियल जोड़ा है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है साडे। ठीक है ना। असी आर की वैल्यू ना उन्नी देर एडजस्ट करते रहना जिन्नी देर के B पॉइंट तो D पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। सानू पता किवें चलेगा कि B पॉइंट तो D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जोड़ा गैल्वेनोमीटर चों करंट पास कर रहा सी ना, गैल्वेनोमीटर जोड़ा है वो डिफ्लैक्शन जीरो हो जाएगी जो B पॉइंट तो D पॉइंट का करंट सेम हो जाएगा, सॉरी पोटेंशियल सेम हो जाएगा। क्योंकि जो किसी दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम होंगे ना, फिर करंट नहीं पास करता, क्योंकि करंट का नेचर है वो हमेशा हाई पोटेंशियल तो लो की तरफ फ्लो करता है, तो जेकर पोटेंशियल सेम है तो फिर फ्लो नहीं करता। यदा मतलब आर की वैल्यू में उन्नी देर बदली जाओ जिन्नी देर गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जीरो तो नहीं आ जाता। जो आ गया ना, उस वेले असी अपने व्हीटस्टोन ब्रिज में बच्चे बैलेंसड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। और वो सिचुएशन में, सिर्फ वो सिचुएशन में पीक रजिस्टेंस तो क्यू रजिस्टेंस की रेशो आर तो एस रजिस्टेंस की रेशो के इक्वल हो जाती है। मतलब साडा जिहड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसीपल है वो कहता है कि वो सिचुएशन में साडा P ओवर Q कि इक्वल हो जाता है R ओवर S दे। एंड दिस इज़ द प्रिंसीपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इस तो बाद आप इस प्रिंसीपल को प्रूव करना है किरचॉफ दा सेकंड लॉ यूज़ करके। वो किवें करना वो भी मैं तुहानूं दसदा, पर पहला आ प्रिंसीपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है। पेपर में आया तो तुसी मान लो पेपर क्वेश्चन आया कि प्रिंसीपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज की होंदा, तो तुसी यह डायग्राम भी बनानी है, आ सारा लिखना भी है, P ओवर Q इज़ इक्वल टू R बाय S। हुण असीं इसका प्रूफ करांगे। ठीक है ना। प्रूफ ओके। देखो प्रूफ लिए ना आप बच्चे किरचॉफ दा सेकंड लॉ यूज़ करना है, किरचॉफ दा सेकंड लॉ। हाउ कैन वी यूज़ द सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ। ठीक है। किरचॉफ दा सेकंड लॉ लगाने हैं
ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਗਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਹ ਲੂਪ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ABDA। ਇਹ ਲੂਪ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ I1 × P + IG × G ਮਾਈਨਸ I - I1 × R। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਰਚੌਫ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਲਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਗਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਹ ਲੂਪ ਲਈ ਹੈ ABDA ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ A ਤੋਂ B ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਮਤਲਬ I1 × P। ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ B ਤੋਂ D ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿੱਧਰ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, IG ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ G ਫॉर ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ। A ਤੋਂ B ਦੀ ਤਰਫ, B ਤੋਂ D ਦੀ ਤਰਫ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ D ਤੋਂ A ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ D ਤੋਂ A ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ R ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਓਮਸ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ I - I1 × R। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ, ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ D ਤੋਂ A ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦਾ ਸਮ 0 ਹੁੰਦਾ ਵਾ। I1 × P + IG × G ਮਾਈਨਸ I - I1 × R = 0। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। I1 × P IG × G ਮਾਈਨਸ I - I1 × R, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਰਚੌਫ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੂਪ 'ਤੇ BCDB ਲੂਪ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BCDB ਲੂਪ 'ਤੇ ਲਗਾਓਗੇ ਨਾ ਇਨ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ 0 ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ IG ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ 0 ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ IG ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ IG 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਆ ਵੀ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਇਹਨੂੰ 4 ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ 3 ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, I1 ਨਾਲ I1, I - I1 ਨਾਲ I - I1 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਵਿਦ P/Q = R/S, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਟॉपिक है स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज। एक ही चीज़ है। देखो ये ना बेटा वैसे एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट हैगा। एक ना कुछ इदां दा इंस्ट्रूमेंट हुंदा है कि इहदे च ना A तो लैके C तक 1 मीटर लंबी कॉन्सटेंटन मटीरियल की एक वायर लगी हुंदी है इहदे उत्ते, ठीक है ना। इदां तार लगी हुंदी है, उपर एक स्केल लग्या हुंदा है। फिर आ जिहड़ियां हुंदियां ने आ वालियां एक कॉपर दियां स्ट्रिप्स हुंदियां, कॉपर दियां स्ट्रिप, ठीक है। आ कॉपर दियां स्ट्रिप्स है, ठीक है। तो थोड़ी जी ब्लर्ड इमेजिज है, थोड़ा ध्यान नाल देख लेना, ठीक है ना, नहीं तो अपनी बुक सामने रख लेना जरा, उस भी इदां पिक्चर्स बनी हुई। आ कॉपर दियां स्ट्रिप्स है, कॉपर स्ट्रिप मतलब कॉपर दियां तांबे दियां पत्तियां हुंदियां साडे कोल, वो लगियां हुंदियां। इत्थे भी गैप छोड़िया हुंदा, इत्थे भी गैप छोड़िया हुंदा, ठीक है। जिहड़ी आ AC वायर हुंदी ना, इहनूं असीं रजिस्टेंस वायर भी कह दिंदे आ। इहदा A एंड बैटरी दे पॉजिटिव एंड नाल जुड़िया हुंदा और C बैटरी दे नैगेटिव एंड नाल जुड़िया हुंदा और इत्थे की हुंदी है साडे कोल। आ जिहड़े दो गैप्स हुंदे आ, लैफ्ट वाला और राइट वाला, लैफ्ट वाले गैप च ना इत्थे एक रजिस्टेंस बॉक्स नाम का डिवाइस हुंदा। इत्थे लिखा देखो रजिस्टेंस बॉक्स लिखा है। रजिस्टेंस बॉक्स ना एक ऐसा डिवाइस हुंदा है जिहदे विच ना असीं अपनी मर्जी दे नाल रजिस्टेंस की वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं, जिन्नी असीं चाहते हैं उन्नी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं तैनूं दस्सिया सीगा ना हुणे व्हीटस्टोन ब्रिज जदों करा रहा सी, मैं तैनूं कहा सी आर रजिस्टेंस वेरीएबल हुंदी है। वेरीएबल का मतलब जिहदी वैल्यू बदली जा सकती है। ये रजिस्टेंस बॉक्स उही आर रजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। फिर इत्थे एक होर रजिस्टेंस असीं लगाने आ, वो हुंदी अननोन, उहदी वैल्यू सानूं पता नहीं हुंदी। एक्चुअली इस टॉपिक का ना परपज़ ही ये हुंदा वा कि एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक असी ये अननोन रजिस्टेंस फाइंड कर लें। अननोन रजिस्टेंस तुहानूं लैबोरेटरी च गिवन हुंदी है, सिंपल जी एक तार हुंदी है, वो असी दे दिंदे बच्चों नूं और बच्चे फिर की है उस तार नूं इत्थे लगा के और जो न्यूमेरिकल टॉपिक जो खत्म हो जाता तो वो दस देंगे भी सर जी तुसीं तार दी सी उहदी इन्नी की हैगी है रजिस्टेंस हैगी है, ठीक है ना। अच्छा, फिर एक गलवैनोमीटर लगाने हैं,
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸੀ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪੈਨ ਵਰਗੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੌਕੀ ਕਹੀਦਾ, ਜੌਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜੌਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਏਸੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੱਚ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨਨੋਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਏਸੀ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਏਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬੀ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਰੀਡਿੰਗ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਏਸੀ ਵਾਇਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਏ ਬੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੀ ਸੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਊ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਆਹ ਆਰ ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਨੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੀ ਓਵਰ ਕਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਰ ਓਵਰ ਐਸ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 0 ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਏ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹ ਐਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਇਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਰ ਦਾ ਪੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਲ ਇੰਟੂ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਐਲ, ਉਹਦੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਰ ਤੋਂ ਐਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਐਲ ਇੰਟੂ ਆਰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਚਿਆ 100 ਮਾਈਨਸ ਐਲ, ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੈਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਿਕਮ 100 ਮਾਈਨਸ ਐਲ ਇੰਟੂ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਵੇ ਆਰ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਾਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੀ ਔਰ ਕਿਊ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਟ ਬਿਕਮਸ LR over 100 minus LR is equal to R over S, and from here you can easily calculate S, which is 100 minus L over L into R। और ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, S ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ, ਪਰਪਸ ਸੀ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ।